योर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ कि कल साडे एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर विजय इंदर सिंगला जी वालों एक प्रैस वार्ता के दौरान बयान जारी किया गया कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगवा रहे हैं वो फीस लैन के हकदार ने। सो इस मुद्दे पर अज असीं गलबात करने लिए जुड़े हाँ पेरेंट्स एसोसीएशन के प्रधान सरदार कमलदीप सिंह जी होना नाल करदे उन्होंने गलबात की उन्होंने इस बारे की कहना है। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल माता जी। सर सब तो पहले तुहानूं पूछना चाहूँगी कि जिवें पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने कल एक प्रैस वार्ता एक बयान जारी किया सीगा उन्होंने कि जिहड़े स्कूल ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं बच्चों नूं वो फीस लैण दे हकदार ने या ट्यूशन फीस लै रहे हैं, उहदे ते तुहाडा की कहना है? बिल्कुल जी, पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडे चैनल का। तुसीं सानूं मौका दिता है कि मापिਆਂ ਨੂੰ अपनी आवाज़ चुकण का, क्योंकि समाज रह रहा हर कोई घर जिहड़ा वो पेरेंट्स दे नाल रिलेटेड है। एंड मैं इत्थे जिहड़े तुहाडे सवाल नूं तवज्जो दिंदा होए जवाब देना कि जो कल विजय इंदर सिंगला जी ने साडी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जिहड़ा फैसला दिता है उहदे नाल असीं बिल्कुल सहमत नहीं हाँ। एंड मतलब असीं इत्थों ही कह दईए कि वो फैसला एक पासड़ दिता गया वा उस स्कूलों वालियां दे नाल जिहड़ी उन्हां दे नुमाइंदे सी उन्हां नाल मीटिंग करन तो बाद विच कल रात को फैसला जारी किया गया। पेरेंट्स की नुमाइंदगी जी है वो बारे सुनिया ही नहीं गया, उन्होंने पक्ष में सुनिया ही नहीं गया जी। एंड जो फैसला किया गया है असीं उहदे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हैं जी। ठीक है जी। सो ये मैं होर बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां वो क्लीयर करना चाहना कि साडे एजुकेशन मिनिस्टर ने या साडी सरकार ने हाई कोर्टां के फैसले के मुताबिक ही सिक्ख्या की नीति तय करनी है। जिहदे कि जिदा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में लैके कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में लैके असीं सिक्ख्या नीति तय की है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला दिल्ली तक जिहड़ा इंप्लीमेंट होना चाहिए सीगा, ना कि पंजाब के उत्ते कभी भी। ठीक है। सो हाले कि उस फैसले में भी चैलेंज किया गया और उन्होंने देखदे होया पंजाब सरकार के जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने असीं मानते सी कि पढ़े लिखे मिनिस्टर ने ते उन्होंने उस चीज़ को लैके काम किया। तो मैं समझना कि फिर सानूं एजुकेशन मिनिस्टर की कोई लोड़ नहीं, एक वाधू बोझ है सरकार के उत्ते पाया गया। एंड दूसरी चीज़ मैं इत्थे कहना चाहना हाँ कि जिन्ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल रिलेटेड ने, चाहे एजुकेशन सैकटरी ने, बहुत सारे IAS ऑफिसर जिन्ना PCS ऑफिसर्स उत्थे काम कर रहे हैं, फिर वो काहदे वास्ते बिठाए हैं जी। जे सानूं हाई कोर्टां वाली जाण की लोड़ पै गई, पहला हाई कोर्ट ने हर गल दे विच इंटरवेन करना है तो फिर सरकार की लोड़ ही नहीं है। फिर तो असीं कहने भी कोर्टां नूं इख्तियार दे दित्ता जावे कि सूबिਆਂ नूं किद्दां चलाउणा है, क्योंकि कोर्ट 'च मामला हो जाता जो किसी को कोई इंसाफ ना मिले। तो इत्थे तां गल जिहड़ी सी कि साडी सरकार ते सिक्ख्या मंत्री ने जिहड़ी वो सोचना सीगा अपने मापियां प्रति या स्कूलों प्रति जिहड़ा फैसला लेना सीगा। मैं इत्थे एक चीज़ कहण तो गुरेज नहीं करूँगा कि साडे देखो पहला तो असीं कहंदे हुंदे सी भी दिल्ली की सरकार जिहड़ा केजरीवाल जी नूं यू टर्न के नाम से बहुत जाणिया जांदा सीगा, पर मैं इत्थे गल कहूँगा भी साडी कैप्टन सरकार इस टाइम बहुत वड्डे यू टर्न मार रही है। असीं देखिए कोविड के दौरान भी सिर्फ 1 घंटे पहला फैसला कुछ होर हुंदा सी, 1 घंटे बाद फैसला उन्होंने कुछ होर हुंदा सी, उही फैसले नूं वापस लिया जाता सी। सेम इस तरह ही साडे एजुकेशन मिनिस्टर विजय इंदर सिंगला जी ने भी अज तो 20 दिन पहला एक फैसला जिहड़ा दिता सीगा, एक ऑर्डर जारी किए सी कि कोई भी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवाउण दे तहत फीसां मंग नहीं सकता, जे कोई मंगेगा तो असीं उहदे ते कार्रवाई करांगे। तो 20 दिन बाद वो फैसला ये दे रहे हैं कि जिहड़ा स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जिन्हें वो फीस लैण दा हकदार है। ठीक है। सो ये पैरामीटर्स नूं किद्दां चैक किया जाएगा? इसदा कोई पैरामीटर्स है चैक करन दा? मैनूं अजे तक नहीं समझ लगी भी हर स्कूल कहेगा जी मैं ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, तुहाडे कोल सबूत की है, किहड़े तरीके नाल? देखो जी असं WhatsApp पर भेजा, किसी एक बच्चे ने भेज के तुसीं दिखा दोगे भी असीं भेजा। ऑनलाइन एक एजुकेशन जिहड़ी है उहदा एक सिस्टम है एंड वो साडे छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते लाइबल नहीं हुंदी। रीजन कि उन्होंने तो यही नहीं समझ लगती कि असीं करिए तो करिए की। दूसरी चीज़ जिहड़ी गल असीं करदे हां कि इनू आपां कह सकते ऑनलाइन एजुकेशन एक डिस्टेंस लर्निंग सेंटर वाले पासे जा रहा, जबकि साडी
ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਗਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫੀਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਡ ਸੀਗਾ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 95% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਆ। ਫੀਸਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਲਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 9,000 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ 1400 ਸਕੂਲ CBSE ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, ਤੇ 187 ਸਕੂਲ ICSE ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੇਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਚਾਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਅਨਏਡਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀ ਐਕਟ 2016, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 8% ਤੱਕ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ 36000 ਫੀਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ 8% ਜਿਹੜਾ ਵਾ 8% ਤੱਕ 8% ਨਹੀਂ 8% ਤੱਕ, ਉਹ 1% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 2% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਚੇ 1% ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2% ਤੱਕ, ਮੈਕਸਿਮਮ 8% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇਤਾ 8% ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸਰਪਲਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਐਟ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੀਪਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੈਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜੀ ਆ, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 3000 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 50% ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ @gmail.com ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।
ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ CBSE ਜਾਂ ICSE ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਦੀਏ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬਗਾਹਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੈਕਸਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆਣ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਗੋਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਵਰੇਜ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਰ ਜੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਸਕੂਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 6.6 ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ FDR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ FDR ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਐਂਡ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਡਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘਾੜ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 6.3 ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਅ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੈਨਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜੋ CBSE ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ICSE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਆਡਿਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਤਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਆਡਿਟਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 51 ਲੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਸਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3-3 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਆ, ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਲ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ PMO ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ PMO ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ DO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। DO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ DOs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ DO ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ DOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ DO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਆ, ਮਾਪੇ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ 77 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਇੰਟ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 77 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਸੀ ਜਸਟ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਇਆ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ NCERT ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ NCERT ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, epathshala.nic.in ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 3600 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 826 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ 2600 ਰੁਪਇਆ ਮੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, APJ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂ PTV ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੇਲ ID ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੜਕੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਪੇਰੈਂਟਸ #, ਫੀਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ CBSE ICSE ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਲ ID 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਚਮਕਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਟਰ ਪੇਜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਜੀ। ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੱਡੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਪਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ NCERT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25, 30, 50 ਮੈਕਸੀਮਮ, ਕਿਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ 200-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ PhD ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹੀ ਆ। ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੀ ਟੈਂਸਸ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹੀਏ, ਟੋਟਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਮਾਪੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਸਟ ਕਿਸ ਲਈ? ਜਸਟ ਟੂ ਅਰਨ ਦਾ ਮਨੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਗਣ, ਮਾਪੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਅਰ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।